बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आसा, कबहि न व्यापै चिंता। भवर तुम्हारा एह मन होवह, हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदह चात्र कमोला। भवर तुम्हारा एह मन होवह, हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदह चात्र को मौला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी अति सत्कारयोग साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार बख्शिश होई हफ्तावारी दीवान दे विच आव संगत अमृत वेले तो सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठे हो। अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन आप जियां ने बड़े प्रेम शरधा विच भेज के सरवण कीते ने। इस पावन अस्थान की जो मर्यादा है, जिथे गुरु घर दे कीर्तनीय कीर्तन करते हैं, ढाडी वारां दा गायन हुंदा है। उचेचे तौर ते ऐतवार वाले दिन ते कुछ कुछ समा आप गुरमत विचारां दा बख्शिश करदे। अज भी आप जी ने तरस कीता है, जो समा बख्शिश कीता है, उस समय विच रह के इस हफ्ते कुछ दिहाड़े इस पावन स्थान ते मनाए गए। एक सी श्रोमणी भगत बाबा नामदेव साहब जी का जन्म दिहाड़ा इसे वीक मनाया। दूसरा धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीन दुनिया के मालिक सच्चे पातशाह, उन्हां दे सपुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा, जिहड़ा आप संगतां दे सहयोग नाल अज इस स्थान से मनाया जा रहा। आओ गुरमुखो, सतगुरां ने जिन्नी को सुमत बख्शिश की है, आप संगतां दे नाल विचारां साझियां कर रही। एक बारी मन बिरतियां जरूर एकाग्र कर लीए। रसना की पवित्रता वास्ते, मन की एकाग्रता वास्ते एक बारी गुरु कृपा दिओ असीस ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर बख्शिश करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस वेले असी इतिहास पढ़ते हैं, बड़े तत्त साडे सामने आते, क्योंकि बाबा जोरावर सिंह जी जिन्हां दा जन्म होया मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, उन्हां दी किन्नी कु घाल कमाई होई, किन्नी कु बचपन दे विच माता पिता ने उन्हां नूं सिक्खी दी गुरती दित्ती होई, जिन्हां ने 7 साल की उम्र बतीत की ते वो रहमतां करके गए, वो बख्शिशां लैके गए जो बंदा कई जन्म लैके भी नहीं कर सकता। मैं इतिहास पढ़िया संत महापुरखों का, देखो ये बख्शिशां किवें होंदियां। साडे घरां दे विच आपां वेखदे हां पुत्रां दे जन्म हुंदे ते असीं भी उस वेले गुड़ती दिंदे हां। साडे रिश्तेदार साख संबंधी आउंदे ने, वो उस वेले वधाइयां दिंदे। जिहड़ी साडी असीस है अपने पुत्रां नूं, वो की हुंदी, रिश्तेदार आए ने घर दे विच पुत्र जन्मिया ते वधाई दित्ती ते नाल ही बच्चे के हाथ विच 500 का नोट फड़ाया। असीं अपनी जबान तो बचन कहने बेटे की उम्र वड्डी हो, कामयाब हो।
मैं एक बेनती कਰਾਂ गुरमुखो, साडे कहण नाल कुछ नहीं होना। उम्र परमात्मा ने जिन्नी लिखी है ना, बच्चे ने उन्नी भोगनी। जे 70 साल लिखा के आए तो जे 50 साल लिखा के आए तो साडे कहण दे नाल ना वधनी ते ना घटनी। पर तुसीं कहोगे हुण बच्चे नूं वेखण गए, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ते की कहना चाहिए? उत्थे असीस जिहड़ी देनी है ना, वो असीस देनी कि ये बेटा घर दे विच अज दा जन्म होया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करो नाम दी दात झोली विच पा दे। ये बच्चा गुरसिੱਖੀ नूं कमाउण वाला ये असीस जोड़ नहीं सकता। मैं इतिहास पढ़िया सा, संत करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। मेरे बच्चे के कन्ना विच तुहाडा बोल ना पवे। दूसरा ना बतन पता की क्या सी? वो कह लगे दूसरा मेरे घर दे विच भावें अज धी दा जन्म होवे, भावें पुत्र दा जन्म होवे ना, ओनू गुड़ती नहीं देनी किसी से। तुसीं आपां पिंडां विच वेखदे आ, बच्चा जन्म लैंदा ते गुड़ती देने वड्डे वडेरे या कोई भी ओनू शहद चटा देने, गुड़ दे कुछ भी खवाने। पर वेखो संत करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले के पिता ने दो चीज़ां रोक दित्तियां। एक ते दाई नूं कहा उच्ची बोलना नहीं, तेरे बोल मेरे बच्चे के कन्ना च ना पैण। दूसरे नूं गुड़ती नहीं देनी। पुछा जी क्यों? कह लगे साडा काम असीं करां। हुण वेखो जे बंदगी करन वाले संसार विच आए ने, इन्नी दृढ़ता वाले आए ने, उहदे पिछे कोई रीजन है, कोई भाना वापरिया, कारण है। ਐਵੇਂ थोड़ा बंदगी करने वालियां रूहां संसार में वो कर्म कर जांदियां जिहड़ा कई जन्म लैके भी बंदा नहीं कर सकता। इसी तरह है देखो आपां भी घरां दे विच अपने बच्चों नूं साਂਭਦੇ आ, इन्हां कोल सिੱਖੀਏ कुछ। अज साडे बच्चे सिੱਖੀ तो दूर जा रहे हैं, नशियां च गलतान हो रहे हैं। फिर असीं भजदे आ कि किते बच्चे नूं मोड़ीए, की भाना वापरिया, पुत्र मिलिया सी अज नशियां च गलतान हो गया, पुत्र मिलिया सी कहने तो बाहर हो गया। वो किते ना किते साडी उन्नत आई बहुत बड़ी। जिस दिन उन्हां दे घर दे विच बच्चे ने जन्म लिया, उन्हां दे पिता ने जो दो वचन कहे सी रोक दिता। फिर होया वेखो की कीता ना, बच्चे का जन्म होया, पुत्र ने जन्म लिया ते मैं उन्हां दा छोटा नाम लै दे जो ना रखे, क्योंकि बंदगी कीती है ना। फिर टकसाल दे मुखी बने, संत बने, महापुरुष बने। उस वेले उन्होंने की भाना वापरिया जो बच्चे का जन्म होया ना, ते संत करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले के पिता ने उस वेले अपने बच्चे नूं चुक के ते ओदे कन्नी आवाज पाई सी। की आवाज पाई सी? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये पहली आवाज संत करतार सिंह जी खालसा उन्होंने पिता ने उहदे कन्नी पाई सी चुक के। दाई उच्ची नहीं बोले, उसने ने बधाई नहीं दी, कहने कि कोई बोल दुनिया का मेरे पुत्र के कन्नी च नहीं पड़ना। वाहिगुरु का बोल उन्होंने पुत्र के कन्नी में। दूसरा हुण गुड़ती कह दी। उस वेले जिवें अज कहते तो बच्चे का जन्म होंदा है, कोई 13वें दिन ते कोई 1.5 महीने बाद आपां ये साडी मर्यादा, तुसीं रह तो मर्यादा पढ़ो तो असीं की करना सब कुछ लिखिआ। घर दे विच धी दा जन्म होया, पुत्र दा जन्म होया, असीं कुछ दिनां बाद बच्चे दा इशनान, ओहदी मां दा इशनान करवाउने आ। उस तो बाद गुरुद्वारा साहब लैके आउने ते उहनूं अमृत छकाया जांदा, अरदास कीती जांदी। उस वेले उन्हां वास्ते अमृत तैयार कीता गया, जपजी साहब का पाठ किया गया। जो आपां भाई साहब गुरुद्वारे च कर, तुहानूं पता सारा तुसीं करदे, जपजी साहब का पाठ किया गया संपूर्ण। ये बच्चे का जन्म होया सारी क्रिया उदों होई सी। चौपई साहब का पाठ किया गया ते अपने बच्चे नूं गुड़ती जिहड़ी दित्ती सी ना, उन्होंने अमृत दियां 5 बूंदां मूँह विच पाई।
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1696 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 97 ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 96। ਸਨ 1696 ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 14 ਮੱਘਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨ 1696 29 ਨਵੰਬਰ 14 ਮੱਘਰ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਸਨ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁਕੇ। ਉਸ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ। ਉਸੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਅਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿائش ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿائش ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲ ਮਾਤ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ। ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ
इस महापुरख का। महापुरख में इस करके बाबा शब्द वरते कि उन्होंने काम बड़े वड्डे कीते। उस अस्थान ते उन्हां दा जन्म होया सी। आप संगतां नूं लख लख बधाईआं। हुण वेखो असीं भी सी दित्ती, मैं रब विच बेनती कीती। उस वेले मात गुजर कौर जी ने अपने पोतरे नूं असीस दित्ती है, ते जिहड़ियां असीसां असीं दिंदे हां ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ नहीं दित्तियां। ਉਹ असीस दित्ती सी जो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपनी रसना तो शब्द उच्चारण किया है। अज भी घरां दे विच पुत्रां दे जन्म हुंदे ने, आपां शब्द पढ़ाउने आ, बड़ी चंगी गल, पर नाल नाल इहदे ते अमल करिए। जिस वेले बाबा जोरावर सिंह जी दा जन्म होया, उस वेले मात गुजर कौर जी ने अपने इस पोतरे नूं चुकिया ते अपने पोतरे दे कन्नां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे बोल पाए। वो किहड़े बोल ने? पुता माता की आशीष की आशीष देती, निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। हे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, किते सानू भी ये समझ आ जाए, किते साडे ते भी बख्शिशां होण, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। कि बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म सन 1696 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਸਥਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ तो चले गए ने। नहीं, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ, ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਕੌਲਾ, नानक दास उन संग लपटायो जो बुंद है चातरिक मौला। मैं बेनती करा, इन्नी दृढ़ता मिली, इन्नी महाराज जी के घर दे विचों बख्शिश मिली। ये दो बच्चे सन 5 साल ते 7 साल दे बाबा जोरावर सिंह जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा। जिस वेले सूबे की कचहरी विच गए उत्थे वड्डे वड्डे मलाने बैठे सन, वड्डे वड्डे काजी बैठे सन। कह लगे उन्होंने दे विच खलो के बचन पता की कह सूबे ने यही कहा सी, कह लगे बच्चो ईन मान लो। हुण कोई नहीं रहा। पूछा जी क्यों? कह लगे तुहाडे पिता नूं 10 लाख मुलखइया ने घेर के ते खत्म कर दिता। ते ओही बाबा जोरावर सिंह सी जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा मना रहे हो। उन्होंने खलो के भरी सभा दे विच कह दिता सी, सूबेदारा इस संसार विच किसे कोल ताकत नहीं ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਪਰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ
ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। 15 ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੀਏ ਵੀ ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕੀ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ। 1270 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। 1350 ਸਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਘੁਮਾਣ। ਉਸ ਘੁਮਾਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਵਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ? ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਲੋਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 72 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਜੇ ਕੈਂਚੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਟਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾ, ਪਰ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੱਟ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕਰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ, ਜਿਹਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਰਨੇ ਤੇ 500 ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 5000। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? 500 ਮਾਰਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ 500 ਮਾਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ 5000 ਮਾਰੇ।
सच जानिया जे ओना इहदा भै नहीं जिन्ना असीं मनी है। ठीक है, सेफ्टी बहुत जरूरी, अपना बचा रखो, पर कल नूं धन गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन पुरब आ रहा जे। मौत का भै एक पासे रखना, गुरु के घर दे विच शरधा भाव नाल पहुंचना, गुरु नानक देव महाराज जी दीआं रहमतां दे पात्र जरूर बनना। इसे स्थान ते सारा दिन कीर्तन होने, जरूर असीं पहुंच के गुरु की कृपा के पात्र बणीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, विचारां करदियां होईयां बेअंत भुल्लां बख्श देणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम
ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬਿਨਤੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ।
ਪਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਾਈ। ਪਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਾਇਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਦੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਬਾਬੇ ਦੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਕਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਕਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਬਾਝੋਂ